جی السلام علیکم۔ یہ بہت دکھ کے ساتھ یہ ولاگ بنانا پڑتا ہے جب آپ اس قسم کی کوئی آپ ڈسکشن اس میں کریں۔ مثال کے طور پہ پاکستان جو ہے اس کو آزاد ہوئے 70-78 سال ہونے کو ہیں، لیکن اب یہ سب پاکستانی جان چکے ہیں کہ حقیقتاً پاکستان کو آزادی نہیں ملی۔ اسٹیبلشمنٹ، ہماری آرمی، اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کسی کے ذہن میں بھی کہ اصل میں برسر اقتدار وہی رہے ہیں۔ جب بھی حکومت آئی، جو بھی حکومت آئی، برسر اقتدار یہی رہے ہیں۔ ہر آنے والی حکومت نے اپنا اس میں سے شیئر لیا، اپنا کٹ لیا اور ان کو کچھ دیا، اور اس کے علاوہ جو ان کے غلام بن کے رہے، ان کی باتیں مانتے رہے، وہ حکومت میں بھی رہے اور حکومتی عہدوں کو بھی انجوائے کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا شروع میں پاکستان 2 لخت ہو گیا، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس میں سب سے زیادہ کردار جو آپ کے سامنے نظر آئے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اگر نہیں آ رہا تو وہ دھندلا ہے تو یقیناً ذوالفقار علی بھٹو اس میں مین کریکٹر تھے اس چیز کے۔ ظاہر بات ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگ کے، آرمی کے پیچھے لگ کے انہوں نے یہ مجیب الرحمان کو اس کی حکومت نہیں دی، اگرچہ وہ زیادہ ووٹ کے ساتھ آگے تھے۔ تو پس پردہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی۔ وہ ہمارا پاکستان 2 لخت ہو گیا، الگ ہو گیا، ہمیں عجیب ہی پڑھایا گیا، وہ جی وہاں پانی زیادہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنی دوری تھی۔ کیا لوگ ملک اپنا ایکسٹینڈ کرتے ہیں، زمینیں ایکسٹینڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں تاکہ اور وہ زیادہ اس پہ غلبہ پا سکیں اپنی، یعنی کہ دوسری پاورز کے اگینسٹ۔ لیکن یہ واحد ایک ایسا ملک ہے کہ ملک بنتا ہی انہوں نے 2 لخت ہونے دیا۔ اور اب جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے کسی سے گھٹا چھپا نہیں ہے۔ اگر آپ کہنے لگیں گے تو پھر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں شروع میں یہ جو آپ کے دوسرے حکمران ان کو لے کر آئے اور نئےوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور جو بھی ان کو بارگیننگ ہوتی ہے کر کے یہ اپنا الو سیدھا رکھنے والے ہیں۔ ان کو نہ ملک کا خیال ہے، نہ ملک کی بقا کا خیال ہے، نہ ملک کی عوام کا خیال ہے، اور نہ ہی اپنی کوئی عزت کا خیال ہے۔ ان لوگوں کا عزت ہو تو ان کو خیال ہو۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ٹاپ جرنیل جب پہنچ جاتے ہیں، کوئی ایک جرنیل بھی، جتنے بھی گزرے ہیں، کوئی ایک جرنیل بھی حب الوطن نہیں رہا۔ اس میں آپ مشرف کا نام لے لیں، ضیاء الحق کا نام لے لیں، بہت پہلے چلے جائیں، یحییٰ خان وغیرہ، ان سب کا آپ جس کا بھی نام لے لیں، اس میں یہ آتا ہے کہ یہ انہوں نے صرف اپنا مفاد دیکھا ہے، اپنی مفاد پرستی دیکھی ہے۔ بجٹ کا تقریباً 35-40% جو ہے ان پہ وقف کیا جاتا ہے، اور ان کے رہنے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔ جو آرائشیں ہیں ایسے بکنگم پیلس میں لوگ نہیں رہتے جس طریقے سے یہ، یعنی کہ کیپٹن، بریگیڈیئر وغیرہ کے اوپر کے عہدوں پہ جیسے یہ فائز ہیں اور جس طریقے کی لائف گزار رہے ہیں، اور عوام بھوکی، اور ان کی ایجوکیشن اسی لیول پہ رکھتے ہیں کہ وہ سر نہ اٹھا سکیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھ لیں، جن کو میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، یہ عاصم منیر جو ہے یہ کلیئر کٹ پاکستان کے دشمن ہے، جو پاکستان کی عوام کے دشمن ہے، تو اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نومبر 26-27 کو آپ کو پتا ہوگا جس طریقے سے سنائپرز کو ہائر کر کے اسٹریٹ وے گولیاں ماری گئیں پاکستانیوں کو، اور 100-150 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو ہمیں ایسی اسٹیبلشمنٹ، ایسی آرمی کا ہمیں کیا چاہیے؟ پھر آپ دیکھ لیں، عدلیہ کی طرف آ جائیں، قاضی عیسیٰ فیض، زبردستی اس کو لایا گیا، اس کا بھی رولا، اس کا بھی پھڈا یہی تھا کہ حرام خوری کے بلبوتے پہ اس نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں اپنے گھر بنا لیے، اور اس کا لالچ تھا کہ جس نے اس کو تنگ کیا، یہ کیا۔ حب الوطنی نہیں ہے وطن کے لیے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے سامنے میں نے جو تصویر لگائی ہے، ان میں سے کوئی بھی رتی بھر ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ سب اپنا مفاد حاصل کر کے پھر ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری، بے نصیر کا شوہر، اگر کوئی ملک میں پرائم منسٹر حقیقت کام بھی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح کا پاکستان پہ عذاب ہے کہ ایسے لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یا ابھی شیر علی کہتا تھا نا کہ یہ پینو سنیما کی ٹکٹیں بلیک کیا کرتا تھا، جو ابھی جاگیردار تھا، لیکن اب ہی از ملٹی ملینئر۔ ذوالفقار مرزا کا آپ کو یاد ہوگا، اس نے صاف کہا تھا کہ یہ شوگر مل مجھے دے دو، زرداری نے کہا۔ یعنی کہ کمانے کی ایک دیکھیں ہوس اور لالچ کہ آپ ملٹی ملینئر ہو گئے ان چیزوں میں، اور ابھی وہ دورے پہ کبھی چائنا جا رہا ہے، کبھی پورچوگل جا رہا ہے۔ کیا اس دوروں کا کیا فائدہ، کیا حاصل ہے؟ ماں سوائے
इतने ज़्यादा अखराजात और ख़र्चे हो रहे हैं जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाले जा रहे हैं, आप तो उन्होंने पुर हो जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये वही करेक्टर आप जानते हैं, एवन फिल अपार्टमेंट्स, ये हैं वो ज़राए, मेरी पाकिस्तान क्या, मेरी लंदन क्या पाकिस्तान भी प्रॉपर्टी नहीं है, सब वो कंट्री कैलिबर फॉर्म वगैरह सब इन्होंने जो बनाकर जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। और फिर भी लोग इनके मद्दा में हैरान होता हूँ उन लोगों पे, उस अवाम पे, क्योंकि ब्रेन वॉश कर चुके हैं ये, इनका दिमाग वहीं तक रखा हुआ है इन्होंने। वो यही सोचते कोई और कमा रहा है तो हम क्यों ना कमाएं भाई, हराम वो खा रहे हैं, सो व्हाट, विल ईट एज वेल। तो उसके बाद आप देख लें चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, सदर बुलाता कहता नहीं आता, सुप्रीम के कहता है इलेक्शन करवाओ, कहता नहीं करवाते। अपना लालच, अपनी हराम खोरी में ये लोग मगन है, मसरूफ है। उसके अलावा एक कैरेक्टर मौलाना फजलुर रहमान है, जो हर एक के साथ जुड़ जाते हैं जब भी हो, आईनी तरमीम करवा के बेड़ा गर्क मुल्क का जो करने में हाथ है, उसका क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। बड़ा वो राजी हो जाता था, मेरे को प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, मेरे को फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, मेरे को ये आ रहा है, फुदक फदक के इधर उधर, पीटीआई से भी मिला, इधर भी मिला, सब मिल मिला के उसने ना पास करवा दिया ये कानून, और वो बेड़ा गर्क होकर रख दिया दुनिया का। तो इसका नाम भी सरे फहरिस्त है पाकिस्तान के दुश्मनों में, गद्दार पाकिस्तान में इसका नाम लिखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चंद लोग जो मैंने आपके सामने बताए, आपको भी मालूम होगा ये हुब्बुल वतन पाकिस्तानी नहीं है। जो लोग आपको डायरेक्ट गोलियां मारें, किसी मुल्क में सुना है कि पब एस्टेब्लिशमेंट में या आर्मी ने अपनी अवाम पे, नहत्ती अवाम पे गोली बरसाई हो? ऐसी सिचुएशन में अगर पीटीआई वाले या कोई भी कॉल देते हैं, उसमें मेरे ख्याल से उनको चाहिए अपनी दिफा के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आए। इनके लिए मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे जवान, हमारी फौज जो शहादत के रुतबे पे फायज है, वो हकीकी हमारे सही तरीके के निगहबान है। हमारा डिफेंस है, हमारी बका के लिए, हमारे मुल्क की बका लिए जाने दे रहे हैं। ये मैं टॉप जर्नलों की बात कर रहा हूं, जो कि हराम खोरी में क्लियर हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। बाकी जब आप जॉब कर रहे हो, आपका 5-6 लाख रुपए आपको महीने की तनख्वाह मिलती है, उसके अलावा आप मराआत और लेते हो। अब जब आप रिटायर हो रहे हो, आपको क्या मिलेगा? 10 करोड़ का घर, 20 करोड़ का प्लाट, ये कहां से अवाम देगी आपको? और आप खाते जा रहे हो, पिछले 70-78 सालों से खाते जा रहे हैं। अवाम भूखी मर रही है, और इनको क्यों? तुम्हें जॉब के पैसे नहीं मिल रहे, तुम जॉब करते हो। हाँ, देना है को प्लॉट, को घर देना है, उन बेवाओं को दो जिनके पुत्र, जिनके बेटे मुल्क पे कुर्बान हो गए, जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। ये जो चवनिया ठनिया लगाकर अपने आप के रैंक अप करके ये लोग बने फिर रहे हैं, इनका क्या फायदा? पाकिस्तान टोटली तरीके से पूरी दुनिया के अंदर और खसूसन पाकिस्तानियों के आगे एक्सपोज हो चुका है टोटली, कि ये मुल्क को किस तरीके से कौन कौन नोच रहा है, कौन कौन लूट रहा है। ये जरदारी वाले जो है, पीपी वाले जिंदा है, बीबी जिंदा है, यानी कि आप लोग भी इसमें शामिल हैं। बिलावल भुट्टो को देख लो, जिसकी वालदा की बरहना तस्वीर नवाज शरीफ ने गिराई हूं पूरे पाकिस्तान पे, और उनके साथ हमने वाला हम प्याला, और गैरत की बात करता है। असेंबली में किसका क्लिप देख रहा था, किसी को वो कह रहा था बेगैरत है। यहां पहले अपने में ढूंढो तुम में गैरत है या नहीं है। बाकी नून के जो मानने वाले, मैं हैरान होता हूं उनके सेम पे, अपना मुफाद है उनको। कहीं लगड़ बगड़ है या लंदन में और हर जगह पे जहां पे वो कुत्ते को नवाला दिया जाता है ना, उनको नवाले मिल रहे हैं साथ साथ में 10,000, 20,000, 25,000 पाउंड उनको मिल जाते हैं, और वो उसके मुताबिक वो जो है वो कहते हैं जो मर्जी हकार बकना बकने के लिए तैयार है। अगले जान के ने देखा जी, देखी जाएगी, मेरा अल्लाह का मामला देखा जाएगा। लोग सोचते हैं अपनी औलादों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि हमने तो एक सर्टेन एज के बाद हमें चले जाना है, कोई पता नहीं, लेकिन हम अपनी आवाम के लिए कुछ कर दें, अपने मुल्क के लिए कुछ कर दें। लेकिन ये ऐसे बदबख्त लोग हैं, ऐसे कमीने, जलील, हराम खोर लोग हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। आज आसिम मुनीर कह मैं पाकिस्तान हूं, ये झूठ है, बकवास है, इल्यूजन है आपके लिए। जरदारी कह मैं पाकिस्तानी नहीं है, शरीफ ब्रादर हरगिज नहीं।
یہ سب لوگ چور ہیں. لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ انتہا درجے کی مہنگائی ہو رہی ہے. لوگوں کو سروائیو کرنا مشکل ہے. اور لوگوں کو انہوں نے ڈرا دھمکا دیا. 25-26 نومبر کو انہوں نے ڈائریکٹ گولیاں ماری. لیکن آپ نے 8 فروری یہ کچھ دن پہلے ہی آپ نے رد عمل دیکھ لیا. عوام کتنے جوش سے نکلی اپنے ملک کے لیے. تو کسی گولیوں کے ساتھ کسی طریقے سے آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. لاہور سٹیڈیم کا آپ نے دیکھ لیا. چیف چورنی وہاں پہنچی, ساری باتیں تھیں. لوگوں نے کیا نعرے لگائے؟ نہ وہ باغی, نہ غدار, قیدی نمبر 804. وہ جیل میں بیٹھا ہے, حکومت کر رہا ہے. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنا ہمیں معجزہ دکھا دے اللہ تعالیٰ, کہ یہ جو دشمنان پاکستان ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں, یہ اپنی موت آپ مر جائیں. سلمان تاثیر کا معلوم ہوگا, گورنر پنجاب, وہ قادری تھا, باڈی گارڈ تھا نا. اس نے دیکھا جب یہ کیا اسلام سے ہٹ کر, پاکستان کی انا سے ہٹ کر کر رہا ہے, اس نے ڈائریکٹ گولی مار دی. آیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, ہماری آرمی میں غیرت مند فوجی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, عاصم علی نے سیکورٹی بڑی ٹائٹ کر رکھی ہوگی. میری اللہ سے دعا ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے, یا اللہ رب العزت کسی کے ذہن میں ایسا کچھ ڈالے کہ ایسے شخص کا ملیہ میٹ ہو جائے. اگر خود اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے دے تو کچھ سمجھ لے گے کہ تم ابھی 1-2 سال بعد جب اترو گے تمہارا حال کیا ہوگا, تمہاری نسلوں کا حال کیا ہوگا. تم نے اپنا وہ ایک رکھنے کے لیے ایک اپنی کوئی گرج ہے تمہاری عمران خان کے اگینسٹ, اور تم یعنی کہ بے شرم اور حرام خور لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو. خود بھی حرام خور ہو تم. تمہیں نہ میں جنرل مانتا ہوں, نہ سید, نہ حافظ. ہماری پاک آرمی پراپر پاک آرمی ہے, اور اس میں پاک سپورٹ موجود ہے. تم جیسے حرام خور نہیں, جن لوگوں نے کھا کھا کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور پھر ہمارے لوگ بات سوچتے ہیں اپنے ملک کا. کون سا ملک رہ کہاں گیا جو آپ سوچیں گے اپنے ملک کا؟ یہ ان لوگوں سے مخاطب جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. او جی چوہی صاحب نے کوٹھی پالی ایسی پاؤں گے, اور جی باجوہ صاحب نے کوٹھی پالی ایسی پاؤں گے, اور جی فلانی مربع لے ایسی لے لیں. کیا فائدہ آپ کو جبکہ سیکورٹی نہیں ہے؟ ملک ریاض, دی بگیسٹ ٹائکون آف ایشیا, اس کو ملک چھوڑنا پڑا ہے کہ اسے جھوٹ سب اس کے پاس, یعنی کہ اس کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے. اس نے سیاسی طریقے سے یا اپنی کیا نام ہے اپنے ایسیٹس بچانے کے لیے جو بھی ہے, یا اس کے دماغ میں کچھ آیا, اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں ہرگز غلط نہیں کہوں گا عمران خان کے بارے میں, جب اس نے کیا یہ غلط نہیں ہے. یعنی کہ آپ مان سکتے ہو ایک پرائم منسٹر, آپ نے 200 کیس اس میں بنا دیے. یہ عدلیہ بھی اسی کرپشن میں انوالو ہے نا, جو حکم آتا ہے اس کے مطابق آرڈر کر دیتے ہیں. لہذا پاکستان بالکل غرق ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور اس کی آخری سانسیں اگر ہم نے یا لوگوں نے اس کو بچا لیا تو انشاءاللہ پاکستان رہے گا, ورنہ ڈوب چکا یہ. اب کیسے؟ وہ اسی طریقے سے آپ ریمیٹنس پاکستان نہ بھیجیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاکستان میں رشتہ دار, ماں باپ, بہن بھائی سب آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں, ہنڈی کے ذریعے بھیج دیں. جس طریقے سے بھی ہو سکے نقصان پہنچائیں موجودہ, کیونکہ وہ پیسہ موجودہ حکومت اور یہ جنرل تو نہیں کہوں گا, عاصم منیر اور سارے اپنی بندر بانٹے کھا پی جاتے ہیں. آپ خود سوچیں, خود اندازہ لگائیں کہ قرضہ لے کر آپ نے دنیا میں کسی ملک نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا آپ نے لے لیا. وہ کہاں گیا پیسہ بھائی؟ انڈر پاس اوور پاس 2 بنا دیا اور بڑے پھڑے مار رہے ہیں جی. وہ میاں صاحب نے موٹر وے بنا دی ہیں. میاں صاحب نے اپنے پیو دی کمائی نہ لے کے بنائی ہیں موٹر ویز. اب مریم صفدر, اب تو صفدر بھی نہیں رہی, وہ جگہ پھر رہی ہے, میں گرانٹ لے کر آئی ہوں, میں پیسے لے کر آئی ہوں, میں یہ لے کر. تو اپنے پیو دے پیسے دے لے کے آئی. یعنی کہ ایسے چور مسلط ہو چکے ہیں, اور ان کے ماننے والے, یعنی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی, وہ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں سانو کی ایسے اپنا ٹائم گزاری, اللہ خیر چل رہا, اسی میں پڑے رہے آپ.
94%, ये रिकॉर्ड है, 94% लोग पाकिस्तान में जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं, गरीब अमीर, अमीर तरीन, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है। काकड़ याद होगा आपको, केयर टेकर प्राइम कहते जा रहे सब, सो व्हाट। ये इनकी सोच है। तो मेरी दुआ है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही कि आसिम मुनीर जैसे गद्दार पाकिस्तान को निकाल बाहर फेंको, शायद मुल्क किसी ट्रैक पे चल निकले। अभी वो आपका जो कमर जावेद बाजवा है, वो कहते ज़हनी मफलू वो हो चुका है, खराब हो चुका है, उसका क्या फायदा हुआ उसको इमरान खान को कहता रहता है प्ले बॉय थे आप, ये फलाना था। अपना हराम खोरी तुमने करनी है और कुछ भी नहीं करना तुमने। लोग अपनी कौमों का सोचती हैं, अपने मुल्क का सोचती हैं, अपनी औलादों का सोचते हैं। तुम तो वो कहते हैं ना कि 7 चड़ेल भी और वो 7 घर छोड़कर जो भी है, ये तो अपने मुल्क के हमारे गद्दार हैं। यहाँ पे हमारे कई अफगानी भाई, उनसे मुलाकात होती थी, मिलते थे, वो कहते थे जी पाकिस्तान की IAS ये कर रही है, वो करे, अफगानिस्तान। हमें कभी यकीन नहीं आता था, हम कभी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, मिलिट्री के बारे में हम कभी सुनना भी नहीं चाहते थे, गलत, और अब भी नहीं सुनना चाहते, मां सवाए ये जो अपने आप को टॉप पे लेकर बैठे हुए हैं, गद्दार वतन, गद्दार पाकिस्तान। अब तो लोग ज़ाहिर ज़रीन, मैं बैरून मुल्क हूं या बेशक आप अंदरून मुल्क, ज़ाहिर ज़रीन लोग गालियां दे रहे हैं आपको और कह रहे हैं इसका सारा सेहरा इमरान खान को जाता है जी। नवाज वाले कहते हैं नवाज शरीफ तो शुरू से कह रहा था वोट को इज्जत दो, क्यों निकाला, यानी क्लियर बात नहीं करता था, हरामखोरी करता रहा ना वो भी। 85, 86 से ऑनवर्ड्स 40 साल, और अभी भी कहते हैं जी हमें मौका नहीं मिला। जब डील करता था पैसे कमाता था, अब जब आज उसको बुलाया गया है उसको किसी खातर में नहीं लेकर आए। उनका परे हट भाई, शहबाज शरीफ चंगा बूल पॉलिटिशियन लेके आ जाओ, क्या रहेगी। अगले दिन मैं देख रहा था वो जी रायवर्ड हाउस का दिखा रहे हैं, बैठा हुआ नवाज शरीफ जी, मरियम कह रही है जनाब नवाज शरीफ जो हमें इस भंवर से निकालेंगे। 40 साल हो गए भंवर से, तुझ कटे रही है पाकिस्तान में। आम से आदमी को दो पाकिस्तान में निकाल देगा आपको, पाकिस्तान के भंवर से, जहां पे चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। अदलिया करप्ट, बेईमान, इस्टेब्लिशमेंट महाकर, जिनका कंट्रोल है हर एक पे, सबकी सांसों पे कंट्रोल है। लेकिन याद रखो, ना शिम रहा, ना फिरौन रहा, ना यजीद रहा। गंदे लफ्जों में लोग याद करते हैं उनको, गंदे लफ्जों में, और ना ही तुम लोगों ने रहना। कब तक कर लोगे ये? एक होता है एक बंदा जान जाता है कि यार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। जब चोरी पकड़ी जाए बंदा कहता है बैक ऑफ हो जाओ, या मान जाओ, या तौबा का दरवाजा पकड़ लो, अब हमारा भेद खुल चुका है। लेकिन ये इस किस्म के मलऊन है, शैतान है, यजीद है, ये बाज ही नहीं आ रहे। कभी डील का कहते हैं निकल जाओ मुल्क से, कभी ये करते हैं, और जितने के इनके पालतू हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये चेंज करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ को हटा के किसी और को लाना चाह रहे हैं, और सरे फहरिस्त वो है बिलावल भुट्टो, जिसकी मां की मरहुमा बहुत अजीम खातून थी, इसमें कोई शक नहीं। बरहना तस्वीर फेंकी गई हैं, कोई गल नहीं जी, इक़्तिदार मिलना चाहिए, मां ने जिन्हें मर्जी कर दो तुम। ये ज़हन है इन लोगों का, ये माइंड सेट है, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस विरद में डाला हुआ है जिंदा है बीबी जिंदा है। क्या बनेगा इस मुल्क का? तबाही और कुछ भी नहीं। लिहाजा नमाज पढ़ा करें, नमाज में दुआ करें उसके बाद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना मोज़ा दिखाए, क्योंकि पाकिस्तान को इस भंवर से निकलना जो है बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सांपों से, बिच्छुओं से हमारी जान छुड़ाए। अपना ख्याल कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सही पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद।